মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ অধ্যায় নম্বৰ 5 গোপীনাথ বৰদলৈ নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ লগতে পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। अभ्यासमालात 1 नंबर दिया है, आओ गोपीनाथ बरदलोई के बारे में अपने शब्दों में बताए। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे। उनका जन्म 6 जून 1890 को नौगांव जिले के रोहा में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदलोई और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। उनकी प्राथमिक शिक्षा रोहा में प्रारंभ हुई। वे एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजिएट स्कूल के प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद कॉटन कॉलेज में उन्होंने IA की परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा के लिए वे कोलकाता गए। वहाँ से उन्होंने BA, MA और वकालती की उपाधियाँ प्राप्त की। तारपिছত 2 नंबर दिया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन दिया है, पाठ में किस महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। इसका उत्तर होगा, पाठ में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई महान व्यक्ति का उल्लेख हुआ है। तारपिছত ख नंबर क्वेश्चन दिया है, बरदलोई जी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई। इसका उत्तर होगा, बरदलोई जी की प्राथमिक शिक्षा रोहा में प्रारंभ हुई। तारपिছত ग नंबर क्वेश्चन दिया है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय को स्थापना कब हुई। इसका उत्तर होगा, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के स्थापना 1948 में हुई, अर्थात 1948। तारपिছত 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यार क नंबर क्वेश्चन दिया है, बरदलोई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर होगा, बरदलोई जी का जन्म 6 जून 1890 को नौगांव के रोहा में हुआ था। तारपिছত ख नंबर क्वेश्चन दिया है, उनके माता पिता का नाम लिखो। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। उनके माता का नाम प्राणेश्वरी देवी और पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर है। तारपिছত ग नंबर क्वेश्चन दिया है, बरदलोई जी द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम लिखो। यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा। बरदलोई जी द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों का नाम महात्मा गांधी और अनाशक्ति योग है। तारपिছত ख नंबर क्वेश्चन दिया है, असम राष्ट्रीय भाषा प्रसार समिति की स्थापना कब हुई और उनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका उत्तर होगा, असम राष्ट्रीय भाषा प्रसार समिति की स्थापना 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में हुई और उनके प्रथम अध्यक्ष गोपीनाथ बरदलोई थे। तारपिছত उंगत दिया है, बरदलोई जी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया। इसका उत्तर होगा, बरदलोई जी को भारत सरकार ने भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया। तारपिছত 4 नंबर दिया है, असम में अनेक स्वाधीनता सेनानी हुए। नीचे कुछ शास्त्री दी गई है। शिक्षक की सहायता से कक्षा में उनके बारे में चर्चा करो। यात कनकलता बरुआ, तनुराम फुकन, चंद्रप्रभा शइकियानी और नवीन चंद्र बरदलोई
এখেতৰ নাম দিয়া আছে এইবিলাকক তোমালোকৰ শিক্ষকৰ সহায়ত চৰ্চা কৰিব দিছে তো তোমালোকে এইটো নিজে কৰিবা তাৰপিছত 5 নম্বৰত দিয়া আছে এক শব্দ লিখো ইয়াত 1 নম্বৰত দিছে গানা গানেৱালা ইয়াৰ উত্তৰত হ'ব কি গায়ক তাৰপিছত 2 নম্বৰত দিয়া আছে খেল খেলনেৱালা ইয়াৰ উত্তৰত কি হ'ব খেলাড়ী তাৰপিছত 3 নম্বৰত দিয়া আছে সেৱা কৰ্নেৱালী ইয়াৰ উত্তৰত কি হ'ব সেৱিকা তাৰপিছত 4 নম্বৰত দিছে ওকালত কৰ্নেৱালা কি হ'ব উত্তৰত উকিল তাৰপিছত 5 নম্বৰত দিয়া আছে হিত চাহনেৱালা ইয়াৰ উত্তৰত কি হ'ব হিতেশী তাৰপিছত 6 নম্বৰত দিয়া আছে লগো মে প্ৰিয় ইয়াক কি কয় লোকপ্ৰিয় 6 নম্বৰত দিয়া আছে इन वर्ण बनने वाले एक शब्द लिखो ইয়াত যেনেদৰে দিছে খ খৰগোশ আৰু এটা হ'ব কি খৰ তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে দ দি কি হ'ব দবা তাৰপিছত দংগা তাৰপিছত 3 নম্বৰত দিছে ফ আছে কি হ'ব ফল আৰু এটা হ'ব ফুল তাৰপিছত 4 নম্বৰত দিছে খৰ আৰু এটা কি হ'ব খাট তাৰপিছত 5ত দিছে ধৰতি আৰু এটা কি হ'ব ধনুষ তাৰপিছত 6 নম্বৰত দিছে যমুনা আৰু এটা কি হ'ব যম তাৰপিছত 6 নম্বৰত দিছে ছ এটা হ'ব ছাতা और ছাত্ৰ তাৰপিছত 8 নম্বৰত দিছে পিতা আৰু এটা হ'ব পানী তাৰপিছত 9 নম্বৰত দিছে দেব উকিল আৰু এটা বন তাৰপিছত 7 নম্বৰত দিয়া আছে ইনহে পেহচানো और याद करो এইবিলাক স্বৰবৰ্ণ তোমালোকক পঢ়িব দিছে আৰু মনত কৰিব দিছে তো তোমালোকে পঢ়িবা জ ছ এইটো হ এইটো ক্ষয় এইটো হ'ব ত্ৰ আৰু এইটো হ'ব জ্ঞ তো তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে পঢ়িবা আৰু মনত ৰাখিবা তাৰপিছত 8 নম্বৰত দিয়া আছে वित्त में आए वर्गों से शब्दों को देखो और पढ़ो তো ইয়াত বিত্তৰ ভিতৰত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে এইবিলাক তোমালোকক পঢ়িব লাগে যেনেদৰে ঝাণ্ডা ঝাড়ু ঝটপট আৰু ঝমঝম তাৰপিছত এইটো পঢ়িবা শংখ শক সাত আৰু শৰবত এনেদৰে তোমালোকে পঢ়িবা তো এইখিনি তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়িবা তাৰপিছত 9 নম্বৰত দিয়া আছে आओ व्यंजन वर्णों को क्रम से पढ़े তো তোমালোকে এনেদৰে পঢ়িবা ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ন ত থ দ ধ ন প ফ প ভ ম য় র ল व শ স শ হ ক্ষয় ত্র জ্ঞ শ্র র র তো এই ব্যঞ্জন বৰ্ণখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা এইবিলাক তোমাৰ পৰীক্ষাত অহাৰ চান্স থাকে তো এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা তাৰপিছত 10 নম্বৰত দিয়া আছে आओ पहचाने और बताए ইয়াত ওলটা ওলকে দিয়া আছে এইবিলাক তোমালোকক নিজে পঢ়িব লাগে তো এইবিলাক তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা গ খ ক
শ অঙ্গ চ নিয় চ ছ ছ ট ড জ। তো এই দুইটা তোমালোকে পঢ়িবা, এইটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল। তাৰপিছত 11 নম্বৰত কি কৈছে, आओ सही वर्णों से नीचे के चटकों को भरे। তো তোমালোকে ক্ৰম অনুযায়ী তোমালোকক ক খ ইয়াত লিখিব লাগিব, ক খ গ তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব। তো তোমালোকে এইটো নিজে নিজে তোমালোকৰ বহীত লিখিবা। তো তোমালোকে যদি চাই চাই লিখিব বিচাৰা তো ইয়াত চাই চাই তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। তাৰপিছত 12 নম্বৰত দি আছে, आओ वर्णों के मेल के बारे में जाने सीखे और खाली जगह में लिखे। ইয়াত 1 নম্বৰত কি দিছে, ক যোগ ইয়। তো এইটো কি হ'ব, কিয় ক্যা। তো এনেদৰে ৱা আৰু ক যোগ ক ক ক বা ক ক আৰু পক্কা। তো এনেদৰে তোমালোকে লিখিবা, উত্তৰত লিখিবা বাক্য আৰু অকল। তো এইটো চাই চাই তোমালোকে বাকীখিনি তোমালোকে নিজে নিজে কৰি ল'বা। এইবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে হোমৱৰ্ক কৰিলে তোমাৰ ভালদৰে মনত থাকিব। তাৰপিছত 13 নম্বৰত কি কৈছে, इन्हें ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान से देखो और समझो। তো এইবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে চাই চাই লিখিবা। তাৰপিছত 14 নম্বৰত দিয়া আছে, इन्हें ध्यान से देखो और याद करो। ইয়াত 1 নম্বৰত কি দিছে, ক যোগ ৰ, এইটো কি হ'ব ক্ৰ। তাৰপিছত ক্ৰম আৰু সুক্ৰিয়া। ঠিক এনেদৰে গ যোগ ৰ গ্ৰ, এইটো হ'ব কি গ্ৰন্থ আৰু অগ্ৰ। তাৰপিছত 3 নম্বৰত, তো ইয়াত ক যোগ ৰ ক্ৰ, ক্ৰতে তোমালোকক দুটা শব্দ বনাব লাগে, এইটো হ'ব ক্ৰম আৰু সুক্ৰিয়া। তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে 3 নম্বৰত দিছে ভ যোগ ৰ ৰ, আৰু এইটো দি তোমালোকক দুটা বনাব লাগে ভ্ৰম আৰু অভ্ৰ। তাৰপিছত 2 নম্বৰত গ যোগ ৰ গ্ৰ, এইটো দি তোমালোকক বনাব লাগে গ্ৰন্থ আৰু অগ্ৰ। তাৰপিছত 4 নম্বৰত স যোগ ৰ শ্ৰ, এইটো দি বনাব লাগে দুটা শ্ৰম আৰু শ্ৰী। 5 নম্বৰত ৰ যোগ জ, এইটো দি তোমালোকক বনাব লাগে দৰ্জী আৰু অৰ্জুন। তাৰপিছত 6 নম্বৰত ৰ যোগ প, লয় প দি বনাব লাগে সৰ্প আৰু দৰ্প। তাৰপিছত 7 নম্বৰত ৰ যোগ চ, এইটো দি বনাব অৰ্চনা আৰু মিৰ্চ। তাৰপিছত 8 নম্বৰত ৰ যোগ ত, ৰয়টো দি বনাব লাগে কি সাৰ আৰু মূৰ্তি। তাৰপিছত 15 নম্বৰত দিছে, आओ जाने और शब्द सीखे। তো এইবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়িবা। ইয়াত কি কৈছে, 1 নম্বৰত ক যোগ স, ছয় ক, এইটোত কি দিব শ্ৰমা আৰু ক্ষত্ৰিয়। তোমাক দুটা বনাব দিছে সৎ আৰু ছয়। তাৰপিছত 2 নম্বৰ দিছে ত যোগ ৰ, এইটো কি হ'ব ত্ৰ পত্ৰ চিত্ৰ, আৰু দুটা তোমালোক বনাব লাগে পুত্ৰ আৰু ত্ৰস্ত। আৰু 3 নম্বৰত দিছে জ যোগ নিয়, এইটো নিয়োজন হ'ব, এইটো দি জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞা। তো ইয়াত দুটা তোমালোকক নিজে বনাব দিছে, ইয়াত কি হ'ব জ্ঞান মূৰ্তি আৰু জ্ঞান সাগৰ। তাৰপিছত 16 নম্বৰত দিছে, ইনহে পঢ়ো और समझो। তো তোমালোকক এইবিলাকক পঢ়িব দিছে হংস অংক পংক
ৰং আৰু চং। তাৰপিছত অংগুৰ, লংগুৰ, জংগল, মংগল, চন্দা মামা, বাছ, সাজ, দাঁত, চান্দ, গাঁও। তাৰপিছত পাওঁ, কুৱা, ধোৱা, হঞ্চমুখ আৰু बकरिया। তাৰপিছত 17 নম্বৰত দিছে आओ पाठ में आए कुछ शब्द के अर्थ जाने। তো ইয়াত শব্দৰ অৰ্থ কিছুমান দিছে, ইয়াক তোমালোকক লিখিব লাগে। শব্দৰ অৰ্থ পেৰেচান, স্বাধীনতা, কুৎপৰ্ণা, বৈবাহিক, কন্যা। তাৰপিছত স্থাপনা, মৰণোপৰন্ত। তাৰপিছত ভালাই আৰু অধ্যক্ষ। তো তোমালোকক উত্তৰত লিখিবা পেৰেচান, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব হেৰাত। স্বাধীনতা, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব আজাদী। তাৰপিছত কুৎপৰ্ণা, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব চামিল হোনা। বৈবাহিক, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব বিবাহ সম্বন্ধী। তাৰপিছত কন্যা, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব বেটি বা পুত্ৰী। তাৰপিছত স্থাপনা, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব কিছি স্থান কো नींव डालना। তাৰপিছত হ'ব মৰণোপৰন্ত, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব মৃত্যু কে বাদ। তাৰপিছত আছে ভালাই, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব উপকাৰ। তাৰপিছত অধ্যক্ষ, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব সভাপতি।